कि गुरु पातशाह की फतेह बुलंद करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरिया भैनों ने जिहड़ियां भी गल्लां कहियां वो एक एक सच की कसवट्टी ते उतरदियां होईयां कहियां ते जिहड़ियां मेरिया भैनां अज इत्थे मौजूद आईयां ने मैं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां कि अज सानूं एक फख्र महसूस होया कि अज इस्त्री जिहड़ी जाति है अज जिहड़ियां बीवी ये पूछा जाए कि वापस वो शख्स अपनी सीट ते किवें आ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੰਕੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਥਿੜਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ 5 ਸਾਲ ਉਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। इस दे नाल खड़े होके इसकी ताकत बनिए और सारे मिल करके वो जो साडा इतिहास गलत किया जा रहा है वो साडा इतिहास जिहड़ा गलत सिरजिया जा रहा है साडे इतिहास दे विच गलत पन्ने जिहड़े जोड़े जा रहे ने उस नूं असीं ना जुड़न दईए। ये जिम्मेवारी साडी सारियां दी अपनी बनदी है ये किसी दूसरे दी नहीं बनदी। सो बहुत सारियां गल्लां दिल च ने जागो पार्टी दे वल्लों सब तो पहला तो मैं बहुत बहुत मुबारक देंगी कि साडे कोल जिहड़ा साइन आ गया है और गुरु साहब की बहुत वड्डी मेहर साडे कोल आ गई। उस दिन साडा दिल इन्ना खुश हो गया सी जिस दिन जागो पार्टी का साइन किताब आ गया सी। पेट तो भर जाएगा लेकिन दिमाग भरने वास्ते सानू फिर आ करके इस चीज की जरूरत है। ये साडे वास्ते बहुत वड्डा साइन है कि साडे बच्चों का भविख साडी अपनी जिंदगी का भविख साडे इतिहास नाल जुड़न दा भविख साडी गुरबाणी नाल सानू जुड़न दा सानू साइन गुरु पातशाह ने यह किताब दे दिता और असी हुण इसे दे उत्ते अपना पहरा देना मोहर ते लगानी है। सो मैं कहांगी कि जिन्नियां भी बीबियां सानू झूठ बोलण दी लोड़ नहीं है। ये गल्लां सुणन तो बाद गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं असीं हाज़र समझना या असीं कुछ मुसंदा नूं हाज़र समझना अपने हाथ खड़े करके दस दो कि आपां कित्थे स्टैंड करांगे। सो मैं जकारा छड्डांगी जिन्नी उच्ची आवाज होएगी उन्ना साडा आण वाला समा जिहड़ा उस चमक दी उस गूंज दे नाल गूंजेगा। सो मेरे जकारे दी आवाज बुलंद करो और वापस उत्थे ही आ खड़िए जिस शख्स ने जिसने पिता ने कुर्बानी दी है। असीं ये नहीं कहांगे कि खाली सरदार मनजीत सिंह होरां ने उन्हां दे पन्नियां नूं खोलिया मुड़ के ये खानदानी ये रीति है जिसनों इन्होंने बड़े बखूबी अपने पिता की विरासत नूं अगे लैके आण दी जिहड़ा उपराला कीता सानूं अज सहयोग देण दी लोड़ है। जथेदार संतोख सिंह जी जिन्हां ने अपने वास्ते कदे कुछ नहीं किया। असीं ये भैन जी ने हुणे एक गल कही कि एसी उन्होंने उत्थे नहीं लगाया अरे उन्हां दा ते असीं ओह कुछ जाणदे हां कि ओह ते दूसरा कपड़ा भी नहीं सी बदलते उठ के जिहड़ा आ गया जिस उसे आके ओहदा काम करा के लियाते सी कदे उन्होंने अपने जेबे विचों पर्ची कट के नहीं कहा सी कि मैनूं इत्थों दा ठेका दे दो। हमेशा उन्होंने संगत दा सोचिया हमेशा उन्होंने गुरु की संगत दा सोच के अपनी ओह अज कुर्बान होए ने। अज विद्या विचारी परोपकारी उन्होंने शुरू की सी ते उन्होंने बच्चे ने भी अज उसी ते आके मोहर लगवा ली है। सो इस मोहर के पहरा देने का अज सानू जरूरत है। आओ सारे मिल करके जकारे की आवाज गूंज के अपनी आवाज बुलंद करिए और वापस असी उत्थे ही आके खड़े होइए जिथे असी ये मसंद मार सकीए। बोले इस स्थान ते साध सुखदेव सिंह ढींडसा जी जिन्हों ने नवी पार्टी का गठन किया है अकाली दल श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक धन्यवादी हाँ कि उन्होंने सानू ये थां दी है जिथे असी आके बैठे हाँ और साड़ी कोशिश यही है कि असी
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अपने जरूर पहनिए। और कुछ सज्जन पहले आके चले गए ने, कुछ बाद च भी आएंगे, ताकि असी माफ़ी चाहते हैं कि अज कुर्सियां थोड़ियां पै गई, अज लोग ज़्यादा ने, संगत ज़्यादा, वो माफ़ी चाहते हैं। ये स्टेज के जिन्नियां तुसी देख रहे हो मेरिया भैणां बीबियां बैठिया ने या सामने बैठिया ने, सब तो पहला तुहाडा धन्नवाद, क्योंकि असी मंगलवार नूं इत्थे शपीद खड़ी है, मंगलवार नूं असी सलाह की बीबी जी होरां नाल सारियां नाल कि असी हले तक जिहड़ी कौर ब्रिगेड बनाई है उहदी मीटिंग नहीं बुलाई, तो एक मीटिंग बुला लेनी चाहिए है। इन्ने छोटे नोटिस से इहो जे कोविड के माहौल च और मीह किसी वक्त भी पै सकता, तुसीं आए हो, तुहाडे सारियां दा धन्नवाद। मेरे तो पहले जिन्ने बुलारे बोले उन्होंने अपनी अपनी गल रखी, लेकिन कुछ गल्लां मैं भी साझियां करना चाहांगा। साथ चमन सिंह ने गल की कि गुरुद्वारा कमेटी को आ गया। मैं निक्का हुंदा सी, छोटा हुंदा सी, असी निकलसन रोड मोरीगेट रहिंदे सी, ते सवेरे सवेरे एक परिवार जथेदार जी को आ गया और उन्होंने आख्या जी कि असी स्टेशन पर आए सी, साडा सारा कुछ चोरी हो गया, जेबां कट्टियां गईयां, जिथे असी पहुंचना है उत्थे असी पहुंच नहीं सकते। ये ट्रडिशन उदों शुरू हुई जदों जथेदार जी को यह गल पता लगी। उन्होंने मैनेजर गुरदयाल सिंह होंदे सीगे, अज नहीं रहे, उन्होंने फोन पर आख्या कि इदा इदा स्टेशन पर यह वारदात हुई है, ये परिवार ने जिथे जाना उन्होंने जाण की टिकट, सस्ता जमाना सी, नाल 100 रुपया उदा दे दिओ ताकि बच्चे नाल ने कोई दुध चाह रोटी इन्होंने राज खानी हो तो खा लैणगे। मैं गल कर रहा 1965-66। ये उदों तो ट्रडिशन है। अज किसी स्टेशन पर किसी की जेब कट्टी जाए ना, तो उत्थे कुली जिहड़ा है ना, वो कुली आखदा है कि तुम गुरुद्वारे में चले जाओ। उदों सीसगंज दफ्तर हुंदा सी, हुण रकाबगंज, कि आप गुरुद्वारे में चले जाओ, आपने जहाँ भी जाना आपको वहाँ तक का किराया भी मिलेगा, टिकट भी मिलेगी और पैसा भी। सो ये साडी ट्रडिशन रही है कि गुरु नानक साहिब, यह गल मैं जथेदार जी तो सुनी कि गुरु नानक के घर तो तुर के आ गए, इन्हों का कख जेब च रह नहीं गया, तो अपने पड़ाव से किद्दां पहुँचणगे 400 मील, 500 मील, 200 मील। मैं समझदा ये साडी गुरु ने सानू बख्शी दी है। इत्थे कई गल्लां कीतियां गईयां, मैं एक एक करके ज़्यादा समा नहीं लवांगा। सब तो वड्डी गल कि अकाल तख्त साहब और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अज सर सुखदेव सिंह ढींडसा ने पंजाब की जो पार्टी बनाई तो क्यों बनाई है? कारण यह है कि परिवार ने पिछले 25 सालों तो भावें SGPC होवे, भावें श्री अकाल तख्त साहब होवे, उसनों अपने मुफाद वास्ते वरत रहे। वरतन तो इलावा जे गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी होंदी है तो जेडे बेदबी करते हैं उन्होंने Z+ सिक्योरिटियां देनियां, उन्होंने उत्ते मुकदमे वापस लैने, उन्होंने पुलिस वालियां पंजाब का मुखी बना देना, सैनी वर्गियां नूं जिन्हां ने हज़ारां बच्चों का कतल किया। मैं समझदा कि दिल्ली दे विच, पंजाब दे विच, पंजाबों बाहर और हिंदुस्तान तो बाहर अज सिखां च एक आवाज़ उठ गई है। ये हले असीं पुरानियां गल्लां ते सारियां सोच के समझ के देखते पे सी। ये 15 दिन तो जिहड़ा नवां आ गया कि 267 सूट चोरी होए 2015-16 च, उन्होंने शिकायत ही कितने नहीं हुई, रिपोर्ट ही कितने नहीं हुई। अकाल तख्त साहब ने कमेटी बनाई, कल जिहड़ी कमेटी रिटायर्ड जज की बनाई सी, की नाम सी उहदा? निकिता सिंह कल इस्तीफा देगी कि मैं नहीं करनी इंक्वायरी। यदा मतलब है किसी ने प्रेशर पाया होना कि भाई तू इंक्वायरी इदा करनी है। तुसी गल नूं समझण की कोशिश करो। गुरु ग्रंथ साहब नूं समर्पित नहीं है, अपने परिवार नूं समर्पित ने। सानू सेंटर च वजीरी चाहिए है नूंह वास्ते, सानू बसां दे ठेके चाहिए, सानू होटलों के प्लॉट चाहिए ने, और कौम के जिन्ने मसले ने वो ठंडे बस्ते च पाते। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लीडर का इन्होंने कान किया। मनु कढ़न की वजह की सी? मनु कढ़न की वजह एको सी कि जदों इलैक्शन हो रहे थे फरवरी पंजाब के 4 फरवरी को वोटां सी, 30 फरवरी को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आख्या कि सानू डेरे सच्चे सौदे दी वोटां नहीं चाहिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आख्या कि सानू
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਛਪਿਆ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ 4 ਫੋਨ ਆਏ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਦੇ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ, ਚਿੱਠੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਠੀ ਡੇਰਿਓਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬੇਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਹੁਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੇੜਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ? ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ 123 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 105 ਜਾਂ 103 ਜਾਂ 106 ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ 15-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ 123 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 6 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਿਰਫ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 123 ਕਰੋੜ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਗਿਣਾਣੇ, ਮੈਂ 2 ਖਰਚੇ ਗਿਣਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, 3-3 ਮਹੀਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਅਰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟ ਕਰੋ, 110 ਚੋਂ 60 ਗਿਆ, 50 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲਕਾ ਜੀ
ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਮਈ 2014 ਚ। ਉਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਸੀ 7.5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜਦੋਂ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਆ 9.5 ਕਰੋੜ, ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 2 ਆਈਟਮਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਨੇ, 52 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਇੱਕ, 112 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਹ ਗਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਡਬਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਪਹੁੰਚੀ 14000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18000 ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਪੰਜੇ 60 ਤੇ ਜੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2 ਕਰੋੜ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 90 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕੂਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ, ਕਿੱਡਾ ਭੋੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਫਡੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਫਡੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੇਸ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। GTBIT ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ DDA ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆਂਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਦੱਸਿਓ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਰਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਨਗਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਰੀਨਗਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਹਿੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਲਓ ਚਿੱਠੀ ਜੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਓਰੀਜਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਦਾ ਫੌਂਟ ਵੱਡਾ, ਥੱਲੇ ਪੈਰੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਤੇ 2 ਫੌਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਿ ਸਰਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਰਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਐਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁਕਰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਨੀਵੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਸੇ,
ਗੱਡੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਫਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਣਗੇ ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਚੋਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਬ੍ਰਿਧ ਘਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1950 ਤੋਂ ਅੱਜ 1920 ਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 1950 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1982 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ 82 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ 81 ਚੋਂ ਅੱਜ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 41 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ? ਇਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਏਗੀ? ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ ਹੋਏਗੀ? ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ 2 ਇੰਸਟੈਂਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 22-23 ਸਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿ 20 ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, 4 ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਲੋਗੋਵਾਲ ਘਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਅੱਜ 1984 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 105 ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਹੈ, 105 ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ 'ਚ ਮਰਿਆ ਸੀ। 95 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਲੁੱਟਣ ਦੀ, ਖੋਹ ਦੀ, ਸੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ। 302 ਦੇ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 105 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਇਹ 84 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਗਈ? ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਮਾਫ ਕਰਾਈ। ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤ ਗਣਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਅਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬੇਟੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਚਕ ਠੀਕ ਕਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਗਏ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਪ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾਤਾ। ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਵਸੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਨਾਂ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜੱਜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਜੱਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਚਾ ਲਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕੌਣ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਕਿਹਨਾਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੌਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸਰ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਦੀ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੋਰ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 95 ਲੱਖ ਦੀ ਐਡ ਦਿੱਤੀ, ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਐਡ 95 ਲੱਖ ਦੀ। ਮਨੂੰ ਸਰਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਦੇਣੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਡ ਜੋ ਮੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਅਖਬਾਰ ਸੀਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਪੋਸਟ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਚੈੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਏਸੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ 1000 1200 1500 ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ 7 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੋਗੀ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚੋਂ ਲੜਨਾ, ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੋਟਾ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲੜਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਛਪਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪ ਰਹੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਛਪ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੂਗਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਰਮਾਇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਕਾਕਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, 2-4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ। ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਮਾਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਵਾਇਆ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਦਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਦਵੇ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਸੀ ਲੜੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਲੜੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਗੋਲਕਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 11-12 ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 33% 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੰਗਰ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਉਹ ਚੱਚੇ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੱਜੇ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਸੂਖ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਸਾ ਜੀ 13 ਲੱਖ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ 2014 'ਚ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਟੈਕਸੀਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? 28 ਲੱਖ ਦੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਛਾਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ 'ਚੋਂ ਛਾਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ
पंजाब की जवानी खत्म की सी। 1984 दी ਜਿਹੜੀ मैं समझदा कि HKL भगत और ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਵੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲਟੀ ਬਸਤੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ SGPC ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਏਗੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਰੋਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕੌਮ ਲਈ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਂਗੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ ਦਿਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕਸ ਹੈ। ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਅਗਰ ਆਉਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਸਾਥ ਦੇਣ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੜੇ ਆਈ ਗਈ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੜੀ ਨਹੀਂ, SC ਸੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੂਜੇ ਏਰੀਆਜ਼, ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੇਰਾ ਟੈਨਿਓਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਾਂ ਵੇ ਮਨਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਅਗਰ ਜਾਗੋ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ 100% ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਮਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ देयर। ब्यूरो रिपोर्ट सिख न्यूज़ एक्सप्रेस।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।